Hello friends, welcome to Global Online University. Friends, I am Bahubali Desai. In this video, we are going to discuss some important MCQs on higher education system for your upcoming KSET examination 2020. Okay friends, for your KSET examination, we are providing you 20 mock test series in English and also in Kannada for paper 1. These mock tests are very helpful to boost your preparation, and also these 20 mock tests are helping you to bring 20 to 25 more marks in your paper 1 examination. Okay, and these 20 mock tests are available only at rupees 299. And one more thing, these mock tests are available in Kannada language also. Okay, many of you have asked us to provide these mock tests in Kannada also for KSET examination, because KSET examination ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 299 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡ್ತೀರಿ. ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ, ಆ ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, you will be added to our paid WhatsApp group. In this WhatsApp group you can discuss with your friends and also with our Global Online University team. Okay, then after giving test you can download PDF of these 20 mock tests. Okay, now we will provide PDF of these mock tests also. Okay, and then to join for these 20 tests you can contact to this ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ರೂಸಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಓಕೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೂಸಾ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ option A, Rashtriya Uchchatara Shiksha Abhiyan. It is the right answer, which is known as the RUSA. Okay, this is the plan to increase enrollment in the higher education. ಓಕೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. And if you go through the RUSA, okay, RUSA stands for Rashtriya Uchchatara Shiksha Abhiyan. Okay, it is a scheme of development for higher education in India. It is initiated in the year of 2013. Please remember this. And this is initiated by the MHRD, Ministry of Human Resource Development. Please remember this. This is initiated by the Ministry of Human Resource Development. It is a centrally sponsored scheme. The main aim is to increase the enrollment in higher education system. Okay, and it is launched by the Prime Minister Manmohan Singh. Okay, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚ್ಚತರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 2013 ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಿಗಿದ್ರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು MHRD ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2013 ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಷನ್. Okay, option A Sadler Commission, option B Kothari Commission, option C Hunter Commission, option D Woods Dispatch. ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಆಯೋಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೋಠಾರಿ ಆಯೋಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಂಟರ್ ಆಯೋಗ,
Option D, wood rawane. Okay friends, here the right answer is option A, Sadler Commission. Okay, Sadler Commission is known as the Calcutta University Commission. ಈ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಯೋಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್, okay, it is appointed by government of India in the year of 1917. Okay, and Dr. Michael Sadler, okay, please remember his name, Dr. Michael Sadler was the chairman of Sadler Commission. Okay, and this commission was recommended 10+2+3 pattern of education. Okay, and also Purda schools were established for Muslim girls, okay, by this Sadler Commission only. And also intermediate classes were separated from the universities. Okay, we have to remember all these points. Okay, then the Sadler University Commission also included 2 Indian members, namely Sir Ashutosh Mukherjee and Ziauddin Ahmad. Ziauddin Ahmad, please remember all these points. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ 1917ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10+2+3 ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಯಾರು ತಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪುರ್ದಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಯೋಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಡ್ಲರ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಸರ್ ಅಶುತೋಷ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಅಹ್ಮದ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. API stands for, API ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. Okay, here the right answer is option B. API stands for academic performance indicator. Okay, please remember this. API ಅಂತಂದ್ರೆ academic performance indicator. Okay, API is the common abbreviation for academic performance indicator. Please remember this. Academic performance indicator. Okay, it gives the growth of a student, teacher and also institution. Please remember this. API gives the growth of a student, teacher or an institution, and this was introduced in the year of 2010 by UGC. Please remember, API was introduced by UGC in the year of 2010. ಓಕೆ, ಈ API ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರೋತನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು UGC 2010ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಿಡಿಯೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ NAAC. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, NAAC ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರಿಡಿಯೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದವು? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ AICTE, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ UGC, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ MHRD, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಓಕೆ, NAAC ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ UGC. ಓಕೆ, NAAC it was established by the UGC. Okay, here you can see the more information related to NAAC. NAAC stands for National Assessment and Accreditation Council. Okay, it is an organization to assess and accredit the higher education institutions in India. Okay, it is autonomous body funded by the UGC. Okay, the headquarters is located at Bengaluru in India. Okay, the agency executive is S.C. Sharma. Okay, and NAAC was founded in the year of 1994. Parent agency UGC. Okay, NAAC ಇದು 1994ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಫೌಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು
ಯು ಜಿ ಸಿಯ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಈ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. First open university in India was option A Andhra Pradesh Open University, option B Indira Gandhi National Open University, option C Delhi University, option D none of the above. ಓಕೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ and it was set up in the year of 1982. It is the first open university. Okay, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು 26 ಆಗಸ್ಟ್ 1982ರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. Okay, the next question is the foundation training of selected IAS officers is conducted at option A LBS National Academy of Public Administration Mussoorie, option B MG Institute of Public Administration Chandigarh, option C UPSC New Delhi, option D all state capitals. ಆಯ್ದ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ LBS ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಸ್ಸೂರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ MG ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಂಡೀಗಢ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ UPSC ನವದೆಹಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ. Okay friends, here the right answer is option A LBS National Academy of Public Administration Mussoorie is the right answer. Okay, here the training will be given to the selected IAS officer. Okay, ಆಯ್ದ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಈ LBS ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಸ್ಸೂರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. Okay, please remember LBS stands for Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. Okay, and remember it is a research and training institute. Please remember about LBS. LBS, it is a research and training institute. Okay, and it is operated by India's Union Government, and LBS NNA is located in the remote town of Mussoorie, which is located in the Uttarakhand. Okay, please remember. And director of LBS is Sanjeev Chopra, and LBS was founded in the year of 1959. Okay, LBS ಅಂದರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಚೋಪ್ರಾ. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ, ಮುಸ್ಸೂರಿ ಎಂಬ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Which of the following was the first private institution to be granted the status of a deemed university in 1976? Option A Manipal Academy of Higher Education, option B Symbiosis Institute Pune, option C Tapar University Patiala, option D Amity University Noida. 1976ರಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪುಣೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪುಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತಾಪಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಟಿಯಾಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಮಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೋಯ್ಡಾ. Okay friends, here the right answer is option A Manipal Academy of Higher Education. It is the first private institution
to be granted the status of deemed university in the year of 1976. ಓಕೆ 1976ರಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. Okay, Manipal Academy of Higher Education, formerly known as the Manipal University. Please remember, it is a private research institute. Okay, deemed to be university, located in the University of Town of Manipal, Udupi, Karnataka, India. Okay, it has its branch campuses in Dubai and ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಉಡುಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? Option A, Government of India Act 1935. Option B, Constitution of USA. Option C, Constitution of UK. Option D, Constitution of Ireland. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ 1935. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, USA ಸಂವಿಧಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, UK ಸಂವಿಧಾನ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನ. Okay friends, here the right answer is option A, Government of India Act 1935. ಇದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ 1935. Okay, the Government of India Act 1935 was an act of Parliament. Please remember, it was an act of Parliament of the United Kingdom. Okay, it was an act of the Parliament of the UK. Please remember. And it originally received royal assent in the year of 1935 in August. Until 1999, it was the longest act of parliament ever enacted. Okay, until 1999, it was the longest act of the parliament. Okay, and the Great London Authority Act 1999 surpassed its length. Okay, only up to 1999, the Government of India Act 1935 was the longest act, but in the year of 1999, Greater London Authority Act 1999 surpassed its length. Okay, originally published in the 1935, royal assent in 1935 July 24. Commencement of the Government of India Act 1935 is on 1st April 1937. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1935 ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. 1999ರ ತನಕ ಇದು ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1999ರಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲಂಡನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1999 ಇದರ ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮುರಿತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ were incorporated in the Indian Constitution by the option A 32nd Amendment, option B 42nd Amendment, option C 44th Amendment, option D 76th Amendment. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು? 32, 47, 44, 76. Friends, here the right answer is option B 42nd Amendment. Okay, fundamental duties were incorporated in the Indian Constitution by the 42nd Amendment. ಈ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಓಕೆ, here you can see the fundamental duties of citizens were added to the Constitution by 42nd Amendment in the year of 1976. Please remember this year also, in the year of 1976, upon the recommendation of the Swarna Singh committee. Please remember this. Okay, this was by the recommendation of Swarna Singh committee. This question may arise. Okay,
ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ 1976ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಎಂಬ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Sorry, the next question is, which of the following is not a fundamental right? Option A, right to equality. Option B, right against exploitation. Option C, right to freedom of speech and expression. Option D, right to free and compulsory education of all children up to the age of 14. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 14 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಚಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. right to equality, right against exploitation, right to freedom of speech. These are all comes under the fundamental right, but the option D, right of free and compulsory education, it is not fundamental right. So option D is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಚಿತ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ದೋಸ್ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ right to equality, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational rights, right to freedom of religion, right to constitutional remedies. These are the 6 fundamental rights. And also please remember, initially there were 7 fundamental rights, but right to property was later converted into legal right by 44th amendment. Please remember this also of the constitution in the year of 1978. ಮೊದಲಿಗೆ 7 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ವು, ಆದರೆ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ 44ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ 1978ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಕೇವಲ 6 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು, ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ 6ನೇದು ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು. ಇವು 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಡು ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್? Okay, option A, the former are meant for UTs, union territories, whereas the latter are for states. Option B, the former are not enforceable. Option B, whereas the latter are enforceable. Option C, the former are not part of the constitution, whereas the latter are the part of the constitution. No, we know this is wrong. None of the above. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ? ಮೊದಲನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮೊದಲಿನವು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಹಿಂದಿನವು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವಲ್ಲ, ಆದರೆ 2ನೇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸೇಬಲ್, whereas the later fundamental rights are enforceable. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, here fundamental, we'll see some more information related to it. Fundamental rights are justifiable and enforceable. Okay, while directive principles are non-justifiable and cannot override fundamental rights. And fundamental rights provide political rights and social and economic rights are provided to DPSP. Okay, fundamental rights provides only political rights and social and economic rights are provided by the directive principles. And fundamental rights are mentioned in the article
12 to 35. Please remember this. Fundamental rights are mentioned in the articles from 12 to 35 and directive principles are mentioned from article 36 to 51. These all points you have to remember. Okay, fundamental rights ಇವು ಜಸ್ಟಿಫೈಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ನೀಡ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12ರಿಂದ 35ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 36ರಿಂದ 51ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Okay, the next question is, bills are normally introduced in the parliament. Option A during question hour, option B during 0 hour, option C soon after lunch break, option D shortly before the house adjourns for the day. ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶೂನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲಂಚ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸದನದ ದಿನವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 0 hour. ಓಕೆ, ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 0 hour ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ 0 hourನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಂಸತ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ option B parliament. Okay, to spend amount from consolidated fund. Okay, the parliament approval is necessary. Okay, ಈ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಈ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, let us move to the next question. Who has the authority to decide whether a particular bill is money bill or not? Option A the Prime Minister, option B the Lok Sabha Speaker, option C the President, option D the Chief Justice of India. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಸೂದೆ ಹಣ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಧಾನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಓಕೆ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್. Please remember this, the Lok Sabha Speaker is having an authority to decide a particular bill is money bill or it is a not. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಣ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us move to the next question. Okay, whether our bill is money bill or not money bill, it is finally decided by the Speaker of the Lok Sabha. Okay friends, this is about today's session. Thank you very much, and once again I would like to remind you about our 20 mock test series. Okay, these mock tests are very helpful to boost your preparation, and many of you lose clearing the KCET examination in 5 to 6 or 10 marks, and these mock tests are very helpful to boost your preparation to gain those 10 to 20 marks. Okay, to join for these 20 mock tests you can contact to this number. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು KCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೇವಲ 10ರಿಂದ 20 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈ 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಆ 10ರಿಂದ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 20 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. I wish you all the best for your KCET examination 2020, and for more videos, for our mock test, for UGC NET mock test,
for AP set mock test, for MS set mock tests, for KSET mock test, you can subscribe to our Global Online University channel. Thank you.